ओके चलो स्टूडेंट्स हवे नेक्स्ट न्यू चैप्टर चालू करिए। कण अने विकिरणनो द्वैत स्वभाव। ओके कण अने विकिरणनो द्वैत स्वभाव। कण अने विकिरणनो द्वैत स्वभाव। तो स्टूडेंट्स हवे जोईए आनी पहला आपणे वात थई हती के प्रकाश जे छे एने बे स्वरूप छे, तरंग स्वरूप अने कण स्वरूप। तरंग स्वरूप कई घटना थी खबर पड़े तो केम आपणे जोयुं व्यतिकरण। व्यतिकरण शुं हतुं तो के बे जुदा जुदा उद्गममांथी उत्सर्जता बे जुदा जुदा उद्गममांथी उत्सर्जता अथवा बे स्लिटमांथी बहार आवता तरंगोना संपातीकरणना लीधे मळती असर एटले ए व्यतिकरण। पछी विवर्तन। विवर्तन एटले के एक ज तरंगअग्रना जुदा जुदा भागथी मळती असर। अने ध्रुवीभवन। ध्रुवीभवन एटले के अध्रुवीभूत प्रकाशने ध्रुवीभूत प्रकाशमां फेरवવાની क्रिया। पछी प्रकाशનું कण स्वरूप तमने प्रकाशનું जे कण स्वरूप छे ए आपणने खबर पड़शे फोटो इलेक्ट्रिक असरथी। केनाथी खबर पड़ी? ए आपणने फोटो इलेक्ट्रिक असर। एमां क्या कण होय? फोटोन। जे आपणे आ चेप्टरमां जोशुं स्टूडंट्स फोटो इलेक्ट्रिक असर अने एमां जे कण होय एनुं जे नाम फोटोन। पण आ पहला आपणे आमां जोवानुं छे द ब्रोगली तरंग लंबाई। हवे कोईपण कण हशे स्टूडंट्स जेम के इलेक्ट्रॉन छे, फोटोन छे। आ फोटोन छे ए कण ज छे पण एने तरंग स्वरूपय छे। तो ई कोईपण कण होय, कोईपण द्रव्य कण होय एनी जे तरंग लंबाई होय एने कहेवाय द ब्रोगली तरंग लंबाई। कणनी तरंग लंबाई ने शुं कहे छे? द ब्रोगली तरंग लंबाई। कोईपण कण होय एनी जे तरंग लंबाई होय एने आपणे शुं कहीए छे? द ब्रोगली तरंग लंबाई। चलो कोईपण कणनी तरंग लंबाई ने शुं कहे छे? तो के द ब्रोगली तरंग लंबाई कहे छे। हवे स्टूडंट्स द ब्रोगली तरंग लंबाई तो आपणे कीधुं के कोईपण कणनी जे तरंग लंबाई ने द ब्रोगली। हवे दाखला तरीके तमने खबर छे इलेक्ट्रॉन ज्यारे कक्षामां परिभ्रमण करतो होय त्यारे ईश्वરના स्वरूपमां गति करतो होय तरंग स्वरूपमां। तो आ जे तरंग लंबाई छे एने शुं कहेवाय? द ब्रोगली तरंग लंबाई। चलो हवे एने आपणे जुदा जुदा 5 सूत्र भणवाना छे। द ब्रोगली तरंग लंबाईना जुदी जुदी 5 सूत्र छे। पहला जोईए तो के द ब्रोगली तरंग लंबाईनुं पहेलुं सूत्र डी ब्रोगली वेवलेंथ। द ब्रोगली तरंग लंबाईनुं पहेलुं सूत्र छे लेम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। लेम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। एच एटले प्लांकनो अचळांक जेनी किंमत होय 6.625 इंटू 10⁻⁻34। एनो एकम छे जूल सेकेंड। केम जूल सेकेंड आव्यो? हमणां आपणे आ चेप्टरमां आगळ आवशे के फोटोननी ऊर्जा केटली होय? एच न्यू। एच न्यू एटले आवृत्ति। तो आ जूल थई गयुं
પછી આવૃત્તિનો એકમ હોય 1/2, સેકન્ડ ઇન્વર્સ, એટલે એચનો એકમ થશે જૂલ સેકન્ડ. બરાબર. તો આપણે જોશું E ઇઝ ઇક્વલ ટુ એચની આગળ. તો પ્લાન્કનો અચળાંક એનો એકમ છે જૂલ સેકન્ડ. તો પારિમાણિક સૂત્ર શું થશે? તો કે જૂલ માટે m1 L2 T-2, જૂલ માટે m1 L2 T-2 અને સેકન્ડ માટે T1, તો m1 L2 T-1. ચલો, અને P એટલે વેગમાન, કણનું વેગમાન. હવે બીજું આમાં સૂત્ર કે જો તમને કોઈ કણનો વેગ આપેલો હોય, જો કોઈ કણનો વેગ આપેલો હોય, જો કણનો વેગ આપેલો હોય તો તમારે સ્ટુડન્ટ્સ પીની જગ્યાએ લખવાનું mv. શું લખવાનું? પીની જગ્યાએ mv. ત્રીજું, જો કણની ગતિ ઉર્જા આપેલી હોય, જો કણની ગતિ ઉર્જા આપેલી હોય તો શું સૂત્ર બને? ચલો જોઈએ. અગર તમને કણની ગતિ ઉર્જા આપેલી છે તો લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/p. હવે ગતિ ઉર્જા બરાબર હાફ mv² અને p બરાબર mv. ગતિ ઉર્જા એટલે હાફ mv² અને p બરાબર mv. હવે ગતિ ઉર્જા એટલે હાફ mv² અને p એટલે થઈ ગયું mv. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આપણે તમને ઘણાને ડાયરેક્ટ યાદ હશે કે બરાબર p²/2m, પણ જેને નથી યાદ એ ફરી એકવાર રિવિઝન કરે. હવે અહીંયા v² છે તો p² બરાબર શું થાય? m² v² થાય સ્ટુડન્ટ્સ. તો હવે જો અગર અહીંયા m² આવી જાય ને તો m² v² તો છે, m² આવી જાય તો m² v² એટલે શું લખી નાખશું આપણે? p². તો શું કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ? આપણે m વડે ગુણાકાર, m વડે ભાગાકાર, m થી મલ્ટીપ્લાય, m થી ડિવાઈડ. તો m² v² એટલે શું થઈ ગયું? તો કે p². તો શું આવી ગયું? p² બરાબર 2mk. તો p બરાબર √2mk. તો ત્રીજું સૂત્ર આવી ગયું. અગર ગતિ ઉર્જા આપેલી હોય તો શું મૂકી દેશું આપણે? h/√2mk. તો પહેલું સૂત્ર, હજી બે બાકી, બે કરીએ. પણ પહેલું, દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ, કોઈ પણ કણની તરંગ લંબાઈને દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કહે છે. વેગમાન, પહેલું સૂત્ર h/p. વેગ આપેલો હોય તો p ની જગ્યાએ mv. ગતિ ઉર્જા આપેલી હોય તો p ની જગ્યાએ √2mk, h ની જગ્યાએ √2mk. ચલો હજી એક સૂત્ર જોઈએ. હવે નેક્સ્ટ ફોર્મ્યુલા, ચોથી ફોર્મ્યુલા, કણનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન V આપેલ હોય, કેપિટલ V આપેલ હોય તો મતલબ કોઈ પણ કણ કેટલા વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત હેઠળથી પ્રવેગિત થાય છે. તમારે વિદ્યુત ભારત કોઈ પણ કણને ગતિ કરાવી, વિદ્યુત ભારિત કણને, તો તમારે એને બહારથી ઉર્જા આપવી પડે, બેટરી જોડવી પડે. તો અગર કેટલા વોલ્ટની બેટરી છે, વિદ્યુત સ્થિતિમાન એટલે કેટલા વોલ્ટની બેટરી જોડેલી છે, કેટલો વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપેલ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V આપેલ હોય તમને, પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, શું આપેલું હોય તમને? પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ આપેલું હોય તો શું સૂત્ર બનશે એ જોઈ લઈએ. ચલો, તો હવે છેલ્લું સૂત્ર શું હતું? લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/√2mk. હવે સ્થિતિમાન આપેલું હોય તો k ની જગ્યાએ શું લખવાનું જોઈએ? આપણે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવતનું સૂત્ર ખબર છે. શું થાય વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત? એટલે કે એકમ વિદ્યુત ભાર દીઠ કરવું પડતું કાર્ય.
એકમ ધન વિદ્યુત ભારને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જવા માટે કરવું પડતું કાર્ય. V એટલે W/Q. તો W એટલે થાય QV. પછી તમને ખબર છે કાર્ય ઉર્જા પ્રમેય. કાર્ય બરાબર ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર. ગતિ ઉર્જામાં થતો ફેરફાર એટલે K - K0. અંતિમ ગતિ ઉર્જા K0 એટલે પ્રારંભિક ગતિ ઉર્જા. જ્યારે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત ન આપ્યો હોય ત્યારે ગતિ ઉર્જા 0, બેટરી ન જોડેલી હોય ત્યારે ગતિ ઉર્જા 0, શરૂઆતની ગતિ ઉર્જા 0. તો W બરાબર K. કેટલા હતા W બરાબર QV. ચલો તો K ની જગ્યાએ શું લખી નાખશું આપણે? QV. આ V એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે, કેપિટલ V છે. બરાબર. આની પહેલાં આપણે પણ V આવ્યો હતો આમાં H/mv માં, પણ આ V એટલે વેગ છે, આ V એટલે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત. હવે આમાં પણ જો સ્ટુડન્ટ્સ પર્ટિક્યુલર તમારે ઇલેક્ટ્રોન માટે લખવાનું થાય, કેના માટે પર્ટિક્યુલર આપણે લખીએ? ઇલેક્ટ્રોન માટે લખીએ. કેમ કે મોટા ભાગે આપણે કોને પ્રવેગિત કરતા હોઈએ? ઇલેક્ટ્રોન જ પ્રવેગિત થતા હોય. તો મોટા ભાગના ક્વેશ્ચનમાં ઇલેક્ટ્રોન જ પ્રવેગિત થયેલા હોય એવું આપેલું હશે. તો ઇલેક્ટ્રોનનું દળ આપણને ખબર છે, તો કે 9.1 × 10⁻³ kg. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર આપણને ખબર હોય 1.6 × 10⁻⁹. તો આ સૂત્રમાં તમે આટલાની કિંમત મૂકો, બધી ફિક્સ જ છે. HI ખબર હોય 6.625 × 10⁻³ m³ બધું ખબર છે. તો તમે આ બધાની કિંમત મૂકી દેશો સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે જવાબ આવશે 1.227 નેનોમીટર. √V નેનોમીટર. શું જવાબ આવશે? 1.227 √V નેનોમીટર. ચલો બરાબર. નેનો એટલે 10⁻⁹. તો 1.227 √V નેનોમીટર. ચલો હવે આગળ. પણ આ ક્યારે? ખાલી ઇલેક્ટ્રોન માટે જ, બાકી નહીં. બાકી આપણે બધા કણ માટે દળ અને વિદ્યુતભાર અલગ અલગ હોય એટલે. પણ આપણે શું કામ આમાં આ સૂત્ર યાદ રાખી લીધું? કેમ કે મોટા ભાગે આપણે જોશું, સમ કરશું કે સ્થિતિમાનમાંથી પ્રવેગિત થતા હોય એવા ઇલેક્ટ્રોન જ આવશે. આમાં એક આવી ગયેલો છે નીટમાં લાસ્ટ યર જ, એમાં આપેલું હતું 100 વોલ્ટનું વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપેલું હતું. બરાબર. 100 વોલ્ટના વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાંથી પ્રવેગિત થતા ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ, એવો પ્રશ્ન હતા. 100 વોલ્ટના વિદ્યુત સ્થિતિમાનમાંથી પ્રસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈ. તો ખાલી તમારે અહીંયા 100 મૂકી દેવાનું હતું, એટલે 100 નો √10 એટલે જવાબ આવી જાય. બરાબર. ચલો હવે પાંચમો કેસ, પાંચમી ફોર્મ્યુલા. કોઈ વાયુ માટે લખવાનું હોય તમારે. હવે વાયુ માટે આપણે લખવાનું છે T તાપમાનવાળા વાયુ માટે દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ, વાયુ કણ માટે. તો હવે બધાને વાયુની આપણે સૂત્ર શું હોય? તો કે H/√2m k એટલે ગતિ ઉર્જા. અને વાયુ માટે ગતિ ઉર્જા કેટલી હોય? તો કે વાયુ માટે ગતિ ઉર્જા હોય 3/2 kBT. કેટલી હોય વાયુ માટે ગતિ ઉર્જા? 3/2 kBT. kB એટલે બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક. એની કિંમત હોય 1.38 × 10⁻23 J/Kelvin. કેટલી હોય વાયુ માટે ગતિ ઉર્જા? 1.38 × 10⁻23 J/Kelvin. તો હવે આ કેમાં આપણે શું મૂકી દઈએ? 3/2 kBT. શું મૂકી દીધું? કેની જગ્યાએ આપણે 3/2 kBT. કે એટલે ગતિ ઉર્જા, વાયુ માટે છે એટલે વાયુની ગતિ ઉર્જા કેટલી હોય? 3/2 kBT. 2 કેન્સલ.
આ એકવાર ખાલી સૂત્ર નીટમાં પૂછાણેલું છે સ્ટુડન્ટ્સ, ખાલી સૂત્ર પૂછ્યું હતું. ટી તાપમાને રહેલા વાયુની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ એવો ખાલી સૂત્ર પૂછ્યું હતું. ચલો, તો લેમડા બરાબર h/√3m kBT વાયુ માટે, અને h અચળ, m અચળ, kb અચળ, તો આપણે લખી શકાય લેમડા સમપ્રમાણ 1/√T. બરાબર. ચલો, તો આ 5 સૂત્રો આપણે જુદા જુદા જોયા. કેના માટે? દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈના. ચલો, પાછું તમને એક સૂત્ર કહી દઉં છું બધા જે અત્યાર સુધી આવ્યા. પહેલું હતું જે વ્યાખ્યા પ્રમાણે આપણે જોયું, દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમડા = h/p. ચલો, પછી બીજું વેગ આપેલ હોય તો h/mv. p ની જગ્યાએ શું લખી નાખવાનું? mv. ક્યારે? અગર તમને વેગ આપેલો હોય ત્યારે. ત્રીજું ગતિ ઉર્જા આપેલ હોય ત્યારે. ગતિ ઉર્જા આપેલ હોય તો આપણે p ની જગ્યાએ શું લખ્યું? h/√2m કે. ચલો, પછી ચોથું સૂત્ર, વિદ્યુત સ્થિતિમાન v આપેલું હોય ત્યારે પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત કેપિટલ V આપેલ હોય તો. ચલો, તો આપણે શું લખ્યું હતું? તો હજી એક સ્ટેપ, કે ની જગ્યાએ શું લખવાનું? QV. પછી ફિફ્થમાં પછી તમે આની જગ્યાએ આપણે પર્ટિક્યુલર ઇલેક્ટ્રોન માટે પૂછે તો ઇલેક્ટ્રોન માટે હોય ત્યારે આપણે લખશું ઇલેક્ટ્રોન માટે પર્ટિક્યુલર હોય તો આવશે 1.227/√V નેનોમીટર. અને પર્ટિક્યુલર ફિફ્થ હોય, ફિફ્થ છેલ્લો કેસ, લાસ્ટ કેસ, તો ફિફ્થ માટે કે જેમાં વાયુ માટે અગર તમારે લખવાનું થાય તો આવશે h/√3m kBT. kB એટલે બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક. ચલો, તો આ બેઝિક સૂત્ર આપણે જોઈએ. બરાબર. હવે આના ક્વેશ્ચન કરીએ સ્ટુડન્ટ્સ. ચલો, તો શું છે પહેલો ક્વેશ્ચન હવે એ જોઈએ. ચલો, તો કે સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત V માંથી કેપિટલ V, વિદ્યુત સ્થિતિમાન તફાવત કેપિટલ V માંથી પ્રવેગિત થતા સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V માંથી પ્રવેગિત થતા પ્રોટોન અને સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત V માંથી પ્રવેગિત થતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત V માંથી પ્રવેગિત થતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. અને ઓપ્શન કંઈક આ પ્રમાણે છે. પહેલું 2√3, 3√2, 2√2 અને છેલ્લે છે છેલ્લો ઓપ્શન છે 3√3. ચલો, શું છે પ્રશ્ન? તો
કે સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવત વીમાંથી પસાર થતા સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત વીમાંથી પ્રવેગિત થતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. ચલો તો પહેલાં તો પ્રોટોન એટલે થશે 1H1 અને આલ્ફા કણ એટલે થાય 2He4. આલ્ફાને હિલિયમ ન્યુક્લિયસ કહેવાય કેમ કે એમાં ઇલેક્ટ્રોન ન હોય, આમાં 2 પ્રોટોન હશે અને 2 ન્યુટ્રોન હોય. તમને ખબર હશે કે આમાં જે નીચે હોય એને ન્યુટ્રોન કહેવાય, નીચે હોય એને પ્રોટોન કહેવાય, અને ન્યુટ્રોન ગોતવા હોય તો બંનેનું માઇનસ કરવું પડે, 4 - 2 એટલે 2 ન્યુટ્રોન હોય આલ્ફામાં, બરાબર. પછી ઉપર હોય એને દળ કહેશું 4 અને આમાં 1. આપણે એમ લખી શકીએ કે આલ્ફા કણનું દળ પ્રોટોન કરતાં 4 ગણું છે કેમ કે અહીં ઉપર 4 છે, 2He4 અને અહીંયા 1 છે. પછી નીચે હોય વિદ્યુતભાર, કેટલો છે વિદ્યુતભાર? અહીંયા 2, આમાં 1. તો આલ્ફા કણનો જે વિદ્યુતભાર છે એ પ્રોટોન કરતાં 2 ગણો છે. તમારે શું ગોતવાનું છે? એની તરંગ લંબાઈનો પહેલા પ્રોટોન છે એટલે પહેલા પ્રોટોન, પછી છેદમાં બીજું કોણ છે? આલ્ફા છે એટલે આલ્ફા છેદ પહેલો પ્રોટોન એટલે P. હવે સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપેલું છે તમને, બરાબર. શું આપેલું છે? સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાન. બંને માટે શું છે? સમાન પોટેન્શિયલ ડિફરન્સ, સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત, કેપિટલ V સમાન છે. તો કયું સૂત્ર આવે? H/√2mQV. કયું સૂત્ર આવશે? H/√2mQV. હવે કોણ અચળ છે? તો કે H અચળ, V અચળ. તો અહીંયા ખાલી MQ આવ્યું. તો શું સંબંધ આવ્યો? લેમ્બડા સમપ્રમાણ 1/mQ. કેમ કે M અને Q અલગ અલગ છે. V તો સમાન એ લોકો આપેલું છે, V સમાન આપેલું છે આમાં, એટલે જ આપણે આ સૂત્ર ઉપયોગ કર્યો, બરાબર. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત સમાન આપેલ છે એટલે જ આપણે આમાં આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે ગુણોત્તર લઈએ તો શું આવશે? લેમ્બડા P/લેમ્બડા આલ્ફા. હવે આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, તો પ્રોટોનની સામે આલ્ફા લખવાનું, આલ્ફાની સામે પ્રોટોન લખવાનું, બરાબર. કેમ કે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે એટલે પ્રોટોનની સામે આલ્ફા, M આલ્ફા, Q આલ્ફા, આલ્ફાની સામે પ્રોટોન, MP QP. પ્રોટોનની સામે આલ્ફા અને આલ્ફાની સામે પ્રોટોન, કેમ કે બંને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. ચલો, કેટલું છે? આલ્ફાનું દળ પ્રોટોન કરતાં 4 ગણું છે. આલ્ફાનો વિદ્યુતભાર પ્રોટોન કરતાં 2 ગણો છે. ચલો, અને MP અને અહીંયા QP. MP QP કેન્સલ, 4નું વર્ગમૂળ આવશે 2, એટલે શું જવાબ આવશે તમારો? આપણો જવાબ આવશે 2√2/1, બરાબર. શું જવાબ આવશે અહીંયા? 2√2/1. ચલો, જે C છે. હવે આને બીજી રીતે સોલ્વ કરી શકો. કેવી રીતના? જો હવે તમને અહીંયા સંબંધ મળી ગયો. શું સંબંધ મળ્યો તમને અહીંયા? લેમ્બડા M અને Q વર્ગમૂળમાં M અને Q ના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો હવે લેમ્બડા P/લેમ્બડા આલ્ફા 1/ હવે પહેલાં પ્રોટોનનું લખી નાખો ઉપર ખાલી, આવું કંઈ ન લખ્યું એ સરખામણી, તો ડાયરેક્ટ એની કિંમત મૂકી દો. પ્રોટોન છે અહીંયા તો 1/, બટ પ્રોટોન માટે બંને શું છે જોવું જોઈએ? પ્રોટોન માટે બંને 1/1 છે, તો પ્રોટોન માટે બંને 1/1 છેદમાં આલ્ફા. આલ્ફા માટે શું છે? દળ 4 અને વિદ્યુતભાર 2, તો 4/2. તો લેમ્બડા P/લેમ્બડા આલ્ફા ક્યાં જશે? આ છેદનો છેદ અંશમાં, 4નું વર્ગમૂળ 2. તમે કરી શકો, ડાયરેક્ટ કિંમત મૂકી દો તોય વાંધો નહીં, બરાબર. પહેલાં પ્રોટોનની કિંમત મૂકી દીધી. પ્રોટોન માટે બંને M અને Q 1/1 છે.
પછી આલ્ફા, આલ્ફા માટે m4 અને q2. ચલો હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો કે પ્રોટોન અને આલ્ફા કણ લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની ગતિ ઉર્જા સમાન હોય. લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા 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 તરંગ લંબાઈ ધરાવતા લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ધરાવતા લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની ગતિ ઉર્જા સમાન હોય. તો લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની ગતિ ઉર્જા સમાન હોય તો પહેલો ઓપ્શન છે લેમ્બડા પી બરાબર લેમ્બડા આલ્ફા અપોન 4, લેમ્બડા પી બરાબર લેમ્બડા આલ્ફા અપોન 2, લેમ્બડા પી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ લેમ્બડા આલ્ફા અને ઓપ્શન ડી લેમ્બડા પી ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ 2 લેમ્બડા આલ્ફા. ચલો તો શું આપેલું છે તમને આમાં સ્ટુડન્ટ? તો કે પ્રોટોન અને લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા તરંગ લંબાઈ ધરાવતા પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની ગતિ ઉર્જા સમાન છે. શું સમાન છે? ગતિ ઉર્જા. તો ગતિ ઉર્જા સમાન હોય, ગતિ ઉર્જા અગર સમાન હોય તો લેમ્બડા બરાબર આવશે h/√2m કે ગતિ ઉર્જા સમાન છે એટલે આવશે લેમ્બડા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ h/√2m કે. કેમ આ સૂત્ર? કેમ કે ગતિ ઉર્જા સમાન છે. બરાબર. ચલો હવે શું હોય? પ્રોટોન માટે 1h1, આલ્ફા માટે 2he4. તો ઉપર હોય દળ, હમણાં જ લખ્યું કેટલું થશે આલ્ફા કણનું દળ? પ્રોટોન કરતાં 4 ગણું. નીચે હોય વિદ્યુત ભાર, અહીંયા 2 અહીંયા 1, તો આલ્ફા કણનો વિદ્યુત ભાર 2 ગણો. ચલો આલ્ફા કણનો વિદ્યુત ભાર પ્રોટોન કરતાં 2 ગણો. નીચે હોય વિદ્યુત ભાર, ઉપર હોય દળ. h અચળ, k અચળ, તો લેમ્બડા સમપ્રમાણ 1/m. લેમ્બડા સમપ્રમાણ 1/m. ચલો હવે ગુણોત્તર લઈએ તો લેમ્બડા પી અપોન લેમ્બડા આલ્ફા વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. તો પ્રોટોનની સામે આલ્ફા અને આલ્ફાની સામે પ્રોટોન. ચલો તો કેટલો ગુણોત્તર આવશે? લેમ્બડા પી અપોન લેમ્બડા આલ્ફા. કેટલું છે આલ્ફાનું દળ? પ્રોટોન કરતાં 4 ગણું એટલે 4mp. mp કેન્સલ. કેટલું આવશે? 4 નું વર્ગમૂળ 2 એટલે લેમ્બડા પી બરાબર ચલો બરાબર. ચલો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. હવે નેક્સ્ટમાં શું છે? તો કે લેમ્બડા ઈ, લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની તરંગ લંબાઈ છે. ઇલેક્ટ્રોન,
ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ લેમ્બડા ઈ, લેમ્બડા પી અને લેમ્બડા આલ્ફા છે. પછી તમને આપેલું છે કે જો તેઓ સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતમાંથી પસાર થતા હોય, તેઓ એટલે આ 3 એ 3 ઇલેક્ટ્રોન, જો તેઓ એટલે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને આલ્ફા કણ, જો તેઓ સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેપિટલ V માંથી પસાર થતા હોય તો હવે સાચો ઓપ્શન તમારે સિલેક્ટ કરીને કહેવાનો છે. પહેલું છે લેમ્બડા ઈ લેસ દેન લેમ્બડા પી લેસ દેન લેમ્બડા આલ્ફા. લેમ્બડા ઈ ગ્રેટર દેન લેમ્બડા પી ગ્રેટર દેન લેમ્બડા આલ્ફા. ઓપ્શન સી લેમ્બડા ઈ greater than lambda p less than lambda f. lambda e less than lambda p greater than lambda f. ચલો તો હવે આમાંથી તમારે નક્કી કરવાનું છે ઇલેક્ટ્રોન પ્રોટોન અને આલ્ફા કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ સમાન છે અને જો તેઓ સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાનના તફાવતમાંથી પસાર થતા હોય એટલે સૂત્ર તો આવશે h/√2m QV. h/√2m QV. ચલો કેમ કે શું કામ આ સૂત્ર શું આપેલું છે તમને? સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાન. એટલે સમાન વિદ્યુત સ્થિતિમાન આપેલું છે આપણે એટલે શું સૂત્રનો ઉપયોગ કરશું? લેમ્બડા =h/√2m QV. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આમાં વી અચળ, એચ અચળ, તો માની લો કે આપણે ગુણોત્તર લઈ લઈએ, પહેલાં ઇલેક્ટ્રોન, પછી પ્રોટોન અને પછી આલ્ફા. તો 1/, પેલું બધું કોનું આવશે? ઇલેક્ટ્રોનનું. તો કે ઇલેક્ટ્રોનનો દળ, ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુતભાર 1/, પ્રોટોનનું દળ 1/, પ્રોટોનનું દળ, પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર, આલ્ફાનું દળ અને આલ્ફાનો વિદ્યુતભાર. હવે આને તમારે એકના પદમાં લઈ આવવા પડે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર? કોઈ પણ એકના, મતલબ કે બધું આપણે પ્રોટોન સાથે બધાનો સંબંધ મળી જાય. પ્રોટોન અને આલ્ફાનો સંબંધ ખબર છે, પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોનના દળનો સંબંધ ખબર છે. તો દળનો સંબંધ શું હોય? તો કે પ્રોટોનનું જે દળ છે એ ઇલેક્ટ્રોનના દળ કરતાં 1840 ગણું વધારે છે. આ તમારે ગોતો હોય તો કે બેયના દળનો ગુણોત્તર લઈ લેવાનો. પ્રોટોનનું દળ કેટલું? 1.6 × 10⁻²7. ઇલેક્ટ્રોનનું દળ કેટલું? 9.1 × 10⁻31. તો બંનેના દળનો ગુણોત્તર લઈ લેવાનો. તો હવે આપણે બધું પ્રોટોનના પદમાં લખ્યું છે, તો ઇલેક્ટ્રોનના દળની જગ્યાએ શું લખી શકાય? ઇલેક્ટ્રોનના દળની જગ્યાએ લખી નાખો mp/1840. શું લખી નાખીએ અહીંયા આપણે? mp/1840. કેટલું હોય ઇલેક્ટ્રોનનું દળ? E. બધું પ્રોટોનના પદમાં જ છે, તો પ્રોટોન એમને રહેવા દો. પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર E, ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર E, પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર E. પછી હમણાં આપણે જોયું હતું આલ્ફાનો વિદ્યુતભાર કેટલો હતો? પ્રોટોન કરતાં 4 ગણો. આલ્ફાનો વિદ્યુતભાર કેટલો હતો? પ્રોટોન કરતાં 4 ગણો. આમ તો ઘણા ડાયરેક્ટ આન્સર ખબર પડી ગઈ છે કે દળના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં તો સૌથી ઓછું દળ કોનું? સૌથી ઓછું દળ ઇલેક્ટ્રોનનું. તો સૌથી દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ કોની વધારે? ઇલેક્ટ્રોનની. પણ ઘણીવાર તમને એક્ઝેક્ટ આન્સર એ માગે સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે આપણે આવી રીતના લખીએ છીએ. બાકી તો ખબર પડી જાય ડાયરેક્ટ કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ સૌથી ઓછું એટલે એની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે, કેમ કે એ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે.
ચલો, પણ હવે આપણે આન્સર કેના પદમાં લખવો છે બધું આપણે એમપીના પદમાં લઈ આવવું છે. તો હવે આલ્ફાનું દળ પ્રોટોન કરતાં કેટલા ગણું છે? 4 ગણું. ચલો, તો આલ્ફાનું દળ પ્રોટોન કરતાં 4 ગણું અને વિદ્યુતભાર કેટલા ગણો? 2. એટલે અહીંયા લખી નાખીએ. અહીંયા પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર E લખ્યો છે તો આલ્ફાનો થશે 2E. ચલો, શું કેન્સલ થઈ જશે બધામાં? એમપી 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 અને E બધામાં છે. જુઓ, એમપી અને E બધામાંથી કેન્સલ, તો 1840 ઉપર જશે. ચલો, અહીંયા 1 વધ્યું અને અહીંયા 1/√8. ચલો, તો તમને દેખાતા જ ખબર પડી ગઈ છે કોની તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે છે. ઇલેક્ટ્રોનમાં જો, ઇલેક્ટ્રોનમાં શું આવ્યું? 1840. અહીંયા 1 અને આમાં તો ઓછું આવ્યું સાવ. તો સૌથી વધારે તરંગ લંબાઈ ઇલેક્ટ્રોનની, એનાથી ઓછી પ્રોટોનની અને સૌથી ઓછી આલ્ફાની. એક્ઝેક્ટ જવાબ પૂછે હજી તો તમારા રીતે આવો ઓપ્શન આવી શકે એક્ઝેક્ટ જવાબ હોય તો. બરાબર. ચલો, હવે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. ચલો, હવે શું છે તો કે સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલા એક m દળના કણનું સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલા એક m દળના કણનું m1 અને m2 દળ ધરાવતા m1 અને m2 દળ ધરાવતા અને અશૂન્ય વેગવાળા, મતલબ વેગ શૂન્ય ન હોય એવા અશૂન્ય વેગવાળા બે કણમાં વિભાજિત થાય છે. તો આ બંને કણોની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણો. તો આ બંને કણોની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલા એક m દળના કણનું m1 અને m2 દળ ધરાવતા અને અશૂન્ય વેગવાળા બે કણમાં વિભાજિત થાય છે. કેવા વેગવાળા? બે અશૂન્ય વેગવાળા બે કણમાં વિભાજિત થાય છે. તો આ બંને કણોની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. મતલબ તમારે શું ગોતવાનું છે? λ1/λ2. ઓપ્શન છે m1/m2. m2/m1 1 અને √m1/m2. ચલો, શું પ્રશ્ન છે તો કે સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલા એક m દળના કણનું m1 અને m2 દળ ધરાવતા અને અશૂન્ય વેગવાળા, મતલબ એ બે જે m દળનો જે કણ કટકા થાય છે એના પછી m દળનો પહેલાં એક મોટો કણ હતો, એના બે નાના નાના કટકા થાય છે અને એના જે નાના કટકા થાય છે એનો વેગ શૂન્ય નથી. અશૂન્ય વેગવાળા બે કણમાં વિભાજિત થાય છે. તો આ બંને કણોની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. ચલો, તો હવે આકૃતિથી સમજીએ. પહેલાં આ એક m દળનો કણ હતો એ સ્થિર છે એટલે એનો વેગ શૂન્ય. પછી એનું બે કણમાં વિભાજન થયું, એક m1 વાળું અને બીજું
m2 જે ગતિ કરે છે જેના વેગ શૂન્ય નથી. તો આ બંને કણોની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈનો ગુણોત્તર. પહેલાં આપણે એ નક્કી કરીએ કે આ બંને કઈ દિશામાં જતા હશે, સમાન દિશામાં જતા હશે કે વિરુદ્ધ દિશામાં, બરાબર? એનાથી આઈડિયા થોડો મળશે તમને. હવે જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું બાહ્ય બળ લાગતું નથી. આ એમ દળના કણનું એની મેળે જ વિભાજન થઈ ગયું. ધારો કેમ બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હોય, સડન બોમ્બ બ્લાસ્ટ થઈ જાય, એમાં તમને કંઈ બળ લગાડો નહીં. તો આમાં આપણે કંઈ બળ લગાડતા નથી. તો યાદ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ યાદ કરો જઈ. શું હતો વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ? કે જ્યારે કોઈ તંત્ર પર બાહ્ય બળ ન લાગતું હોય ત્યારે, જ્યારે કોઈ તંત્ર પર બાહ્ય બળ ન લાગતું હોય ત્યારે તેનું વેગમાન કેવું હોય? અચળ. કેમ કે F0 છે. હવે આપણે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ ખબર છે, F બરાબર dp/dt. બધાને ખબર હશે ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ F બરાબર dp/dt. એનો મતલબ વેગમાનનો સમયની સાથે થતો ફેરફાર, વેગમાનનો સમયની સાથે થતો ફેરફાર તેના પર લાગતા બળ જેટલો હોય. પરંતુ અહીંયા એમ દળનો કણનું એની મેળે જ વિભાજન થઈ ગયું, તો આપણે કંઈ બળ લગાડ્યું નથી, તો બળ 0 છે. તો એનો મતલબ dp/dt પણ 0 છે. એનો મતલબ વેગમાનનું સમયની સાથે વિકલન 0 થયું. તો વેગમાનનું સમયની સાથે વિકલન 0 થાય તો આપણે વેગમાનને અચળ કહી શકાય, કેમ કે અચળનું જ વેગમાન 0 હોય. તો આ શું છે? ન્યૂટનની ગતિનો બીજો નિયમ. આ શું છે? ન્યૂટન વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ, કે જ્યારે કોઈ તંત્ર પર લાગતું બાહ્ય બળ 0 હોય ત્યારે તેનું વેગમાન અચળ હોય. અહીંયા પણ કંઈ વેગમાન નથી, અહીંયા પણ કંઈ બાહ્ય બળ નથી, એટલે શું થશે? આમાં પણ વેગમાન અચળ હશે. તો શરૂઆતનું વેગમાન 0, તો અંતિમ વેગમાન એ 0 થવું જોઈએ. પણ આ બંનેના તો વેગ છે. હવે જો આમાં શું હોય છે? શરૂઆતનું વેગમાન શું કામ 0? કેમ કે શરૂઆતનો વેગ 0 છે. તો વેગમાન અચળ થવું, વેગમાન એ શરૂઆતનું વેગમાન તો અચળ છે, એનો મતલબ શરૂઆતનું વેગમાન 0, તો અંતિમ વેગમાન એ 0 થાય. તો અંતિમ વેગમાન ક્યારે 0 થવાની શક્યતા રહી? જ્યારે આ બંને કણ કઈ દિશામાં ગતિ કરે? વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે. બરાબર? તમે આનું એક તમને ઉદાહરણ આપું. તમને યાદ હશે બુલેટ અને રાઇફલનું, બંદૂક અને ગોળી. ધારો કે આ બંદૂક છે, આ બંદૂક અને એની અંદરની ગોળી. કેટલું હોય છે? બેયનું શરૂઆતનું વેગમાન 0. પરંતુ જ્યારે તમે બંદૂકમાંથી જ્યારે ગોળી છૂટે, બુલેટ ફાયર થાય, ત્યારે તમને ખબર હશે એ બુલેટ તો આગળ જશે, પણ એ બંદૂક ક્યાં આવે? પાછળ. બંદૂક ક્યાં આવે? પાછળ. બુલેટ ફાયર થાય એટલે તમને ખબર છે પાછળ ગન આવી જાય, બરાબર? બુલેટ આગળ જશે, ગન ક્યાં આવે? પાછળ. શું કામ એવું થાય? કેમ કે શરૂઆતનું વેગમાન 0, તો અંતિમ વેગમાન શું થવું જોઈએ? 0. એવું ક્યારે થાય? જ્યારે બંને વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે. ચલો, તો હવે શું હશે? અહીંયા પણ શરૂઆતનું વેગમાન બરાબર અંતિમ વેગમાન 0, બંને વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે, એટલે આપણે અહીંયા માઇનસ લખ્યું. શરૂઆતમાં તો એ લોકો આપેલું છે કે એમ સ્થિર સ્થિતિમાં રહેલો એક કેપિટલ એમ દળનો દળ, તો માઇનસ આ સાઈડ આવે તો એનો મતલબ m1v1 બરાબર m2v2. m1 એટલે વેગમાન, m1v1 એટલે વેગમાન, m2v2 એટલે બીજા કણનું વેગમાન. હવે લેમ્બડા બરાબર શું છે? h/p. શું છે લેમ્બડા બરાબર? h/p. તો શું આવશે ગુણોત્તર? p તો વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે, તો p2/p1. બંને વેગમાન સમાન છે, તો શું આવ્યો ગુણોત્તર? 1. બરાબર? તો આમાં આપણે વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમનો ઉપયોગ કરીને આન્સર ગોતી શકાય, જે આવે છે 1. ચલો હવે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ. એક કણની ગતિ ઉર્જામાં
16 ગણી કરવામાં આવે છે. શું કીધું છે? એક કણની ગતિ ઉર્જા કેટલા ગણી કરી દીધી? 16 ગણી કરી દીધી. તો આ કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈમાં થતો પ્રતિશત ફેરફાર, તો આ કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈમાં થતો પ્રતિશત ફેરફાર, તો આ કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈમાં થતો પ્રતિશત ફેરફાર કેટલો? હવે શું છે જવાબ? જોઈએ ઓપ્શન. 25%, બીમાં 75%, 60% અને ડીમાં 50%. એક કણની ગતિ ઉર્જા 16 ગણી કરી દીધી. કેટલી કરી ગતિ ઉર્જા આપણે? એક કણની ગતિ ઉર્જા 16 ગણી કરી દીધી. તો આ કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈમાં થતો ફેરફાર કેટલો? ચલો તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આમાં કેવી રીતના કરશું? તો કે આપણે અહીં લખી નાખીએ ઓલ્ડ કિંમત, અહીંયા લખી નાખશું ન્યૂ. બરાબર, મતલબ જૂનું મૂલ્ય, નવું મૂલ્ય. ચલો હવે ધારો કે જૂની ગતિ ઉર્જા કેટલી હશે? કે. તો નવી ગતિ ઉર્જા કેટલી? 16 કે. કેમ? શું કીધું છે તમને? ગતિ ઉર્જા કેટલી કરી? 16 ગણી. તો ધારો કે જૂની ગતિ ઉર્જા કે હોય તો નવી ગતિ ઉર્જા 16 કે. હવે તો ધારો કે જૂની તરંગ લંબાઈ લેમડા, તો પહેલાં તો તમારે શું ગોતવી પડશે? નવી તરંગ લંબાઈ. મતલબ આપણે ગતિ ઉર્જામાં વધારો કરીએ છીએ તો તરંગ લંબાઈમાં ફેરફાર થવો જોઈએ. ચલો તો નવી તરંગ લંબાઈ ગોતીએ. કયું સૂત્ર? તમને દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ ગોતવાનું છે અને ગતિ ઉર્જા છે, તો કયું સૂત્ર આવશે? h/√2m કે. હવે h અને k આ શું કામ સૂત્ર મૂક્યું? કેમ કે ગતિ ઉર્જા છે. હવે h અને m અચળ, તો લેમડા સમપ્રમાણ √k. ગતિ ઉર્જા તો બદલાય છે, 16 ગણી થાય છે. તો લેમડા 2/λ1 વ્યસ્ત પ્રમાણ છે. તો અહીંયા 2, તો એની સામે આપણે 1, તો k1/k2. ચલો તો કેટલું છે? λ1 એટલે જૂની તરંગ લંબાઈ કેટલી છે? લેમડા. k1 એટલે જૂની ગતિ ઉર્જા, k2 એટલે નવી ગતિ ઉર્જા 16 કે કેન્સલ. તો લેમડા 2/λ1 બરાબર 1/4, 16 નું વર્ગમૂળ 4, 1/4 એટલે 0.25 લેમડા. તો કેટલી થઈ નવી તરંગ લંબાઈ? 0.25 લેમડા. બરાબર, શું થઈ નવી તરંગ લંબાઈ? 0.25 લેમડા. હવે આપણે શું ગોતવાનું છે? પ્રતિશત ફેરફાર, તરંગ લંબાઈમાં થતો પ્રતિશત ફેરફાર. આમ તો આમાં ઘટાડો થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ કે બે વ્યસ્ત પ્રમાણમાં છે. એટલે ગતિ ઉર્જા વધારો તો તરંગ લંબાઈ ઘટે. જુઓ કેટલી આવી તરંગ લંબાઈ? ચોથા ભાગની આવી. આમ જોઈએ તો તરંગ લંબાઈ, નવી તરંગ લંબાઈ કેટલી આવી? જૂની કરતાં ચોથા ભાગની. બરાબર, તો ઘટાડો થાય છે, પણ કેટલો ઘટાડો એ ગોતવાનો છે. તો પ્રતિશત ફેરફાર એટલે શું થાય? ફેરફારના છેદમાં મૂળ મૂલ્ય ઇન્ટુ 100. આપણે આવતું ને ત્રુટિમાં કે ડેલ્ટા a/n કહેવાય સાપેક્ષ ત્રુટિ, અને એમાં ઇન્ટુ 100 કરી દો એટલે એને કહેવાય પ્રતિશત ત્રુટિ. બરાબર, તો ફેરફારના છેદમાં મૂળ મૂલ્ય. ચલો હવે ફેરફાર એટલે શું થાય? તો કે અહીંયા તરંગ લંબાઈ ઘટે છે એટલે આપણે શું લખશું? જૂનું મૂલ્ય માઇનસ નવું મૂલ્ય. અગર તરંગ લંબાઈ વધતી હોય તો નવું મૂલ્ય માઇનસ જૂનું મૂલ્ય. ચલો અને ઇન્ટુ 100. તો λ1 કેટલું છે? λ2 કેટલું આવ્યું? 0.25 લેમડા ઇન્ટુ 100.
હલ લેમડા કેન્સલ 1 માઇનસ 0.25 એટલે 0.75 ઇન્ટુ 100 એટલે કેટલો આવ્યું 75%. અને બીજી વસ્તુ એ સ્ટુડન્ટ્સ કે આમાં તમે ડાયરેક્ટ કરી શકો કે માની લો કે તમને નવી તરંગ લંબાઈ મળી જાય, નવી તરંગ લંબાઈ મળી ગઈ 0.25, પછી તમારે જો પ્રતિશત ફેરફાર ગોતવાનો કહીને તો શું કરવાનું, અને જે નવી તરંગ લંબાઈ હોય એમાંથી 1 માઇનસ કરવાનું, એટલે 1 માઇનસ 0.25 એટલે કેટલું થયું 0.75 અને પછી ડાયરેક્ટ ઇન્ટુ 100 એટલે કેટલું થઈ જશે 75. ચલો હવે બીજો ક્વેશ્ચન જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈમાં 0.5% જેટલો ફેરફાર કરતા ઇલેક્ટ્રોનની, આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે સ્ટુડન્ટ્સ 2012માં. ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈમાં 0.5% જેટલો ફેરફાર કરતા ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈમાં 0.5% જેટલો ફેરફાર કરતા તેના એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર, તેના એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર p હોય તો ઇલેક્ટ્રોનનું શરૂઆતનું વેગમાન કેટલું, તો ઇલેક્ટ્રોનનું શરૂઆતનું વેગમાન કેટલું. ઓપ્શન કંઈક આ પ્રમાણે છે 200p, 400p, p/200 અને ડીમાં છે 100p. બરાબર, ડીમાં શું છે 100p. જો ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈમાં 0.5% જેટલો ફેરફાર કરતા તેના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર p, તો ઇલેક્ટ્રોનનું શરૂઆતનું વેગમાન કેટલું. ચલો કેવી રીતના ઇલેક્ટ્રોનની તરંગ લંબાઈમાં 0.5%નો ફેરફાર, તો કેમ લખાય પ્રતિશત ફેરફાર, હમણાં તમને કીધું પ્રતિશત ફેરફાર આને કહેવાય, કેમ કે અહીં ટકાવારી આપેલી છે ને, કેટલી છે ટકાવારી 0.5%, તો કેટલું છે ડેલ્ટા લેમડા બાય લેમડા 0.5% પ્રતિશત ફેરફાર. ચલો તો ડેલ્ટા લેમડા બાય લેમડા 0.5% આપેલું છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનના વેગમાનમાં થતો ફેરફાર, તો ડેલ્ટા પી એટલે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર કેટલો છે, વેગમાનમાં થતો ફેરફાર પી. પી શું છે તો કે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર એટલે પી છે ડેલ્ટા પી. ચલો તો ડેલ્ટા પી બરાબર પી, તો ઇલેક્ટ્રોનનું શરૂઆતનું વેગમાન એટલે આઈ કહી દે, આઈ એટલે ઇનિશિયલ શરૂઆતનું વેગમાન. હવે સ્ટુડન્ટ્સ જોવો, સૂત્રો તો તમને મગજમાં છે જ કે લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ h/p. હવે અહીંયા જે તરંગ લંબાઈનો પ્રતિશત ફેરફાર એ જે લોકો આપેલો છે એ એકદમ સૂક્ષ્મ છે, કેટલો 0.5. તો આમાં આપણે ત્રુટિનો ઉપયોગ કરી શકીએ. સાપેક્ષ ત્રુટિમાં શું આપણે લખતા યાદ કરો જોઈએ, એક ઉદાહરણથી યાદ કરાવું તમને. ધારો કે z બરાબર a³ b²/c⁴ હોય તો તમે શું લખતા, ડેલ્ટા z/z શું લખતા આપણે, તો કે ડેલ્ટા z/z કેટલું છે અહીંયા ઘાતમાં a³, તો આપણે શું લખતા 3 ડેલ્ટા a/a, જ્યારે સૂક્ષ્મ ફેરફાર હોય ત્યારે 2 ડેલ્ટા b/b, 4 ડેલ્ટા c/c, બધું પ્લસમાં જ લખવાનું અને ઘાત આગળ લાગતી જવાની. તો હવે આ જ અહીંયા તમે ઉપયોગ કરો, h નહીં લઈએ આમાં આપણે કેમ કે h અચળ છે,
તો શું આવશે ડેલ્ટા લેમ્બડા બાય લેમ્બડા બરાબર ડેલ્ટા પી બાય પી, પણ એ કયું વેગમાન હોય શરૂઆતનું, બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે લખી નાખ્યું છે પીઆઈ શરૂઆતનું વેગમાન. ચલો કેટલું છે ડેલ્ટા લેમ્બડા બાય લેમ્બડા જુઓ 0.5%. ડેલ્ટા પી એટલે વેગમાનમાં થતો ફેરફાર કેટલો હતો પી, અને પીઆઈ એટલે શરૂઆતનું વેગમાન જે આપણે ગોતવાનું છે. પીઆઈ એટલે શરૂઆતનું વેગમાન જે આપણે ગોતવાનું હતું. તો શું આવશે હવે તો કે 0.5/100 પી અપોન પીઆઈ. 0.5/100 એટલે 5/1000 એટલે કે 1/200 પી અપોન પીઆઈ. તો કેટલું મળ્યું તમને જે શરૂઆતનું વેગમાન તો કે 200 પી. શું મળે છે શરૂઆતનું વેગમાન તો કે 200 પી, જે છે ઓપ્શન એ. ચલો બરાબર. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ એક આલ્ફા પાર્ટિકલ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આલ્ફા કણ જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કેટલું છે એ ચુંબકીય ક્ષેત્ર તો કે 0.25 ટેસ્લા. એક આલ્ફા કણ જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ગતિ કરે છે ત્યારે તેના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા 0.83 સેન્ટીમીટર મળે છે. કેટલી મળે છે 0.83 સેન્ટીમીટર થાય છે. તો આ કણની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ આ પણ સ્ટુડન્ટ્સ 2012માં આવેલો પ્રશ્ન, બરાબર. ચલો તો ઓપ્શન કંઈક આ પ્રમાણે છે. પહેલું છે 1 એંગસ્ટ્રોમ, બીજું 0.1 એંગસ્ટ્રોમ, ઓપ્શન સી 10 એંગસ્ટ્રોમ અને ઓપ્શન ડી 0.01 એંગસ્ટ્રોમ. ચલો શું છે આલ્ફા કણ જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કેટલું છે ચુંબકીય ક્ષેત્ર એટલે બી કેટલું છે 0.25 ટેસ્લા અને ત્યારે તેના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા એટલે 0.83 સેન્ટીમીટર. તો આલ્ફા કણની દ બ્રોગલી તરંગ. હવે કેવી રીતના હશે આમાં આપણે સમજીએ આકૃતિથી કે પહેલાં તો શું છે આ માની લો કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે અંદર જતી દિશામાં, અંદર જતી દિશા એટલે ક્રોસ, બહાર જતી દિશા એટલે ડોટ. આપણે ખાલી એવું ધાર્યું છે અહીંયા અંદર જતી દિશામાં કઈ ગતિ કરે છે આલ્ફા કણ લંબરૂપે ગતિ કરે છે. તો વર્તુળાકાર ગતિ કરે છે. ક્યારે વર્તુળાકાર ગતિ થાય સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે આલ્ફા કણનો વેગ શું હોય ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે હોય. ચોથું ચેપ્ટર યાદ કરો કે જ્યારે આલ્ફા કણનો વેગ ચુંબકીય ક્ષેત્રને લંબરૂપે હોય ત્યારે એ શું ગતિ કરે વર્તુળ ગતિ કરે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ વેગ તો લંબરૂપે છે તો કેટલું બળ લાગે તો કે કોઈ પણ કણ ઉપર ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં જે બળ લાગે એને કહેવાય લોરેન્સ બળ. કણ પર ચુંબકીય ક્ષેત્રના કારણે લાગતું બળ એટલે કે લોરેન્સ બળ કેટલું હોય QVB sin થીટા, પણ થીટા 90 એટલે આપણે લખશું અહીંયા QVB, બરાબર. હવે સ્ટુડન્ટ્સ જો તરંગ લંબાઈ ગોતવું હોય તો એનું સૂત્ર આવે h/mv. તો p તો ગોતવું પડશે. તો p ક્યાંથી ગોતશું? કઈ ગતિ થાય છે વિચારો જો અહીંયા કઈ ગતિ થાય છે વર્તુળાકાર. અને ક્યારે થાય વર્તુળાકાર ગતિ
તો કે વર્તુળાકાર ગતિ માટે એને ક્યુ બળ લાગતું હોય, કેન્દ્રગામી બળ લાગતું હોય, જે કેના જેટલું હોય, વિદ્યુતભાર પર લાગતા બળ જેટલું હોય. કેન્દ્રગામી બળ બરાબર વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ થાય તો જ એ શું કરે, લંબરૂપે ગતિ કરે. આમાં સ્ટુડન્ટ્સ ચોથા ચેપ્ટરનો કન્સેપ્ટ આવે છે. તો mv²/r બરાબર qvb. તો એક v કેન્સલ થઈ જશે, તો mv/r ઇઝ ઇક્વલ ટુ qb. તો mv ઇઝ ઇક્વલ ટુ qbr. mv એટલે દળ ગુણ્યા વેગ એટલે વેગમાન. તો વેગમાન મળી ગયું તમને qbr. હવે તમારી પાસે બધી કિંમત છે, મૂકી દો. અને હા, વિદ્યુતભાર કેટલો હોય છે આલ્ફા કણનો? આલ્ફા કણ છે ને, હમણાં આપણે ઘણીવાર કર્યું 1h1 એટલે, અને આ 2he4. 1h1 એટલે પ્રોટોન અને 2he4 એટલે આલ્ફા. તો કેટલો વિદ્યુતભાર છે આલ્ફાનો? પ્રોટોન કરતાં બમણો. અને હોય ને વિદ્યુતભાર કહેવાય. કેટલો હોય પ્રોટોનનો વિદ્યુતભાર? ચલો, આમાં તમારે બધી કિંમત મૂકવાની છે, h, q, b અને r. બરાબર, બધું આપેલું છે. તો કિંમત મૂકો એટલે જવાબ. ચલો, હવે આવો એક સમ તમારે હોમવર્કમાં કરવાનો છે. તમારે શું ગોતવાનું છે? આલ્ફા અને પ્રોટોનની દ બ્રોગલી તરંગ લંબાઈ, અને એ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ગતિ કરે છે. અને કેવી રીતના ગતિ કરે છે? લંબરૂપે ગતિ કરે છે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં, પરંતુ એના બેયના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા સમાન છે. ચલો, એટલું આપેલું છે. પ્રોટોન અને આલ્ફા કણ બંને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ગતિ કરે. ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં લંબરૂપે ગતિ કરે એટલે એ કઈ ગતિ કરશે? વર્તુળાકાર. અને બંનેના વર્તુળ માર્ગની ત્રિજ્યા સમાન છે, તો ગુણોત્તર કેટલો? ચલો, તો આ એક ક્વેશ્ચન તમારે હોમવર્કમાં ટ્રાય કરવાનો છે.